Hi students, this is Chandrakant Tarkeri, Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade Women's College, Bailongal. Dear students, today we are going to discuss 15 marks questions. Unit 4, Valuation of Goodwill, 2015 to 2021 questions we are solving in today's session. So my students Chinna, Sunkar and Vaishnavi Revankar has helped me a lot in preparing this PPT. So thank you very much to my dear students. So just I wanted to see whether I was live. Just I wanted to check whether I was live. Good evening to all. Now I was live. Okay, let us start. So I was live. Dear students, please inform to your friends also, and please share this video or link to your friends also. This is a live session, so your friends also can get the benefit of this video. So full around 6 questions we are going to discuss. So this session will be around 40 to 45 minutes, or it may take 1 hour also, depending upon the problems. Okay, let's start. A company limited proposed to purchase. Before discussing 15 mark questions, dear students, already session 1 and session 2 were uploaded in YouTube channel. That is a theoretical part, as well as 5 marks questions, and some illustration also is solved in the session 1 and session 2, valuation of goodwill. And you can find my all videos which are uploaded in the YouTube in playlist. Corporate Accounting 2, there is a playlist. In that all the units videos are uploaded. So you can watch easily in that playlist. Okay. Let's start. A company limited proposed to purchase the business carried on by Mr. Suresh. For this purpose, goodwill of the business was agreed to be valued at 3 years purchase of weighted average profits of the past 4 years. Past 4 years. Past 4 years. The appropriate weights to be used are 2011 1, 2012 2, 2013 3 and 2014 4. So when the weight is given, this is related to weighted average method. So the profits of the above years are 2011 61,000, 12 99,500, 13 1,20,000, 14 1,36,000. On scrutiny of the accounts, the following matters were revealed.
the closing stock for the year 2012 was undervalued by 4,000. Okay, to cover management cost and annual charge of rupees 16,000 should be made. Calculate the value of goodwill of the business. So in session 2 I have discussed the adjustments. So after declaring the profit, some adjustments you have to make in the profit. So depending upon that you have to calculate the average profit. ಇಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2012 ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ 4,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 4,000 ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 10, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಥವಾ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟಿಗೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನಾವು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು. ದೆನ್ ಟು ಕವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ 16,000 ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಚಾರ್ಜು 16,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು 16,000 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಇಯರು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್, ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2011 is 61,000. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟು ಕವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 16,000 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2011 61,000, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 16,000. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 45,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 45,000, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 45,000 ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2012 99,500 ಇದೆ. ದೆನ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಲೆಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 16,000, ಟೋಟಲು 87,500 ಇಸ್ ದ 2012 ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ 3 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2013. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2013 1,20,000, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 16,000, ಟೋಟಲ್ 1,04,000. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2014 1,36,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, so these are the adjustment average profit. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಅರೈವ್ ದ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇಯರ್ 2011 45,000 ಬಂದಿದೆ, 12 87,500 ಬಂದಿದೆ, 13 1,04,000 ಬಂದಿದೆ, 14 1,20,000 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ವೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ 1 2 3 4. Then you have to multiply the weight into profit, then you will get a total products. So 45,000, 87,500 into 2, 1,75,000, 1,04,000 into 3, 3,12,000, 1,20,000 into 4, 1,20,000. So total is 10,12,000. So total weight is 10. Then calculation of weighted average profit.
weighted average profit equal to total product divided by total weights. 10 lakh 12,000 divided by 10, so weighted average profit is 1 lakh 12,000. Then valuation of goodwill equal to WAP into number of years purchase. So this will be given in the problem 3 years. So according to that 3 lakh 3,600 is the valuation of goodwill. So this is very simple problem. So only thing you have to adjust what adjustment they are given in the problem, that you have to adjust in the adjusted profit. Then you have to calculate in which method they have asked the valuation of goodwill. According to that you have to calculate. So this is the 15 marks questions appeared in the 2015 question paper. Okay, next. The net profit of a business after providing for income tax for the past 5 years are 36,000, 28,000, 40,000, 42,000 and 34,000. This question appeared in 2016. The average capital employed in the business is 4,50,000. The normal rate of return is 10%. To cover management cost, an annual charge of 1,000 should be made for the purpose of valuation of goodwill. So calculate the value of goodwill on the basis of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು 5 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸು, ನಂತರ ಎನ್ಯುಟಿ ಮೆಥಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ಯುಟಿ 1 for 5 years is 3.78, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ 2ನೇ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನೀವೊಂದು ಬುಕ್, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನದ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಂಡಲಿಕ್ಕೆ 1,000 rupees ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನಂತರ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ಆದಮೇಲೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 1,000, 35,000. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ 1,000 rupees ಮಾತ್ರ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅರೈವ್ ದ ಟೋಟಲ್ profit for that whole 5 years. Okay, next, calculation of average profit. Average profit equal to total profit divided by number of years. So you will arrive 1,75,000 into divided by 35,000 is the average profit. Then calculation of normal profit. Average profit consider, to calculate a super profit you need a average profit, then normal profit. The difference between average profit and normal profit is a super profit. So that's why this working notes you have to do. Calculation of normal profit. For this, normal profit equal to actual capital employed. So capital employed is already given in the problem. See, 4,50,000 is the actual average capital employed in the business. Sorry, ಇಲ್ಲಿ ಈ 2016 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು 2,50,000 ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ 2ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. 4,50,000 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 45,000 rupees ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು 35,000 ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ಕರೆಕ್ಷನ್. ಆ 4,50,000 rupeesನ್ನು ನಾವು 2,50,000 ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಮ್ಮ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 35,000 ಬಂದಿದೆ, ನಾವು 4,50,000 ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ 45,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ಟು 2,50,000. ಸೊ 25,000 is the normal profit. Super profit equal to average profit minus normal profit. 35,000 minus 25,000, 10,000 is the super profit. Students, this you have to change it as a 2,50,000. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಂತರ
ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. NT ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು NT ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10,000 ಇಂಟು 3.78 37,800. ನಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 10,000 ಇಂಟು 5 50,000. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NRR ಇಂಟು 100. ಅದೇ ರೀತಿ 10,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 lakh rupees ಇಸ್ ದ valuation of goodwill. So these are the three methods where we have to calculate the valuation of goodwill. So this is the 2016 problem. So now important ಇಲ್ಲಿ ನಾವು steps follow ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ if super profit methodology ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to calculate the average profit, then you have to calculate the normal profit, then you have to calculate the super profit, then you have to apply the methods. Okay, this is 2016 question. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17 ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಸ್ಟ್ 5 years ಆರ್ 60,000, 50,000, 55,000, 70,000, 65,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 4,50,000. Current year profit is rupees 60,000. The normal rate of return is 10%. The profit includes non-recurring income on an average basis of rupees 10,000. Non-recurring income ಅಂತ adjustment ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 10,000 rupees ಇದೆ. Then calculate the value of goodwill on the basis of 5 years. Same ಆಗಲೇ 16ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ rupees 10,000 ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಕೂಡ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. Average profit equal to total profits divided by number of years. 60,000 plus 50,000 plus 55,000, 70,000, 65 divided by 5. So total average profit is 60,000. Average profit is 60,000. Then adjusted average profit. So non-recurring income ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ 60,000 ಮೈನಸ್ 10,000 ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 50,000 is the adjusted average profit. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್, ನಾಟ್ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ಲನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು make a valuation of goodwill. That's why that non-recurring income you have to less from the average profit. That only we did it here. So first you have calculated average profit, then you have minus the non-recurring income. Okay. Next, calculation of actual capital employed. So this is also one of the important adjustment. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಈಸ್ 4,50,000. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೋದು 30,000. 60,000 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಟು NRR divided by 100.
4,20,000 into 10%, 42,000 is the normal profit. Then you have to calculate the calculation of super profit. Super profit equal to average profit minus normal profit. 50,000 minus 42,000 equal to 8,000. So once you arrive the super profit, then you have to apply the methodology. 5 years of super profits, valuation of goodwill equal to super profit into number of years of purchase. 8,000 into 5, 40,000. Then NT method, super profit into NT value, 8,000 into 3.78 equal to 30,246. Then capitalization of super profit method nalli valuation of goodwill equal to super profit divided by NRR into 100. 8,000 into 100 divided by 10, 80,000 is the valuation of goodwill. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ರಾಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ನು ಕೂಡ ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. Okay, then we are applying the methodology. One is purchase method, then NT method, then calculation of super profit method. So this is the 2018 question. Next, 2019 question. So dear students, X Company Limited proposed to purchase the business carried on by Mr. Nagraj. For this purpose, the goodwill of the business is agreed to be valued at 2 years purchase of the simple average profits of the last 4 years. The profits for these years are. So ಇಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೆಥಡ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 15ನಲ್ಲಿ 60,000, 16ನಲ್ಲಿ 1 lakh, then 17ನಲ್ಲಿ 70,000, 18ನಲ್ಲಿ 1,33,800. 1,33,800. Next, on scrutiny of the accounts, the following matters are revealed. On 1/1/2017, a major repair was made to plant incurring 20,000, which was charged to revenue instead of capitalizing it. It is now agreed to capitalize the said amount for the purpose of valuation of goodwill, subject to the adjustment of depreciation at 10% per annum on reducing balance method. So very good problem. There is a big adjustment in this problem, so you have to understand what is the meaning of this. ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. Then the closing stock for the year 2000 was undervalued by rupees 5,000. This we already discussed this point. Nantra, to cover management cost, an annual charge of 10,000 should be made for the purpose of valuation of goodwill. So this point also we have discussed already in previous problem. So important is this adjustment. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. On 1/1/2017, a major repair was made to plant incurring 20,000. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ, ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ 20,000 rupees ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಅದನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ 20,000 rupees ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ರಿಪೇರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ 20,000 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ದ ಸೇಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ, ನಂತರ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ 20,000 ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಫಸ್ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಪೇರ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಆ 20,000 ರೂಪಾಯಿನ ಒಯ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನೀವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟು ನಾವು 20,000 ರೂಪಾಯಿ P&L ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ 2017ನಲ್ಲಿ.
ಈ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪಿ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಈ 20,000 ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 2017ನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿವಿ. ನಂತರ ಈ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ 20,000 ಮೇಲೆ ನಾವು 10% ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 20,000ಗೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 2017ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು 10% ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು, we have to add this to 2017 profit, then we have to less depreciation of 10% on this 20,000. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2019ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, 2019 profit for the year. So calculation of adjusted profit, particulars, amount. Profit for the year 2015 60,000, less cost of management 10,000, total is 50,000. So cost of management every year ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Then profit for the year 2016 1 lakh. Then add under valuation of closing stock. Under valuation 2016ರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಲೆಸ್ಸು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 10,000 95,000. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2017 is 70,000. ಆ್ಯಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 90,000. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 10,000. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 20,000 ಮೇಲೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 2,000 rupees ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟು ಆ ವರ್ಷ 78,000 rupees ಆಯಿತು. ನಂತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2018 1,33,800, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 18,000, 10% 1,800, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು 10,000, ಟೋಟಲ್ 1,22,000. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 10% 1,800 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರು ನಾವು ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ 2017 ಆ್ಯಂಡ್ 2018. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲು 3,45,000. ಸೊ ಇನ್ 2019 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಸೊ ನಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. 2017 ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 20,000, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ 20,000 ಇಂಟು 10% 2,000. ಸೊ 2018ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 18,000, ಮತ್ತು 18ನಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ನು 18,000 ಮೇಲೆ 10% 1,800. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 2,000 ಮತ್ತು 1,800ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So next, calculation of simple average profit. Simple average profit equal to total adjustment profit divided by number of years. 3,45,000 divided by 4, 86,250 is the simple average profit. Then valuation of goodwill equal to average profit into number of years purchase. 86,250 into 2, 1,72,500 is the valuation of goodwill. ಸೊ ಇದೇ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು 2 years ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೂ ನೀವು ಆ್ಯಡು ಮತ್ತು ಲೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು, ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ನಮ್ಮದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ TN ಗುಡಿಯವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2021 question paper. The net profit of business after providing the income tax for the past 5 years are rupees 45,000, rupees 50,000, rupees 40,000, rupees 55,000 and rupees 60,000. Rupees 60,000. The average capital employed in the business is rupees 4,50,000. 4,50,000. Then the normal rate of return is 10%. So calculate the value of goodwill on the basis of 5 years purchase of super profits annuity capital. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಾನು ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕನ್ನು 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ 2 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 15,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಹಾಕಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು 10,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು 5,000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು 21 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ನಂತರ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Calculation of average profit. Average profit equal to total profit divided by number of years. So total profit is 2,50,000, number of years is 5, 50,000 is the average profit. 50,000 is the average profit. Then calculation of normal profit. Normal profit equal to actual capital employed into NRR divided by 100. 4,50,000 into 10%, that is 45,000. So ನಿಮ್ಮ average profit ಬಂತು, ನಂತರ normal profit ಬಂತು, automatically you can calculate the super profit. Super profit equal to average profit minus normal profit. 50,000 minus 45,000 equal to 5,000. Then valuation of goodwill. Super profit into number of years purchase. 5 ವರ್ಷದ್ದು ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ 25,000 is the value of goodwill. Then NT method ಮೇಲೆ 5,000 into 3.78, that is 18,900. Then calculation of super profit method, value of goodwill equal to super profit into 100 divided by NRR. 5,000 into 100 divided by 10 equal to 50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜು, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ 5 marks questions also comes in different methods. So that's why you have to see the simple average, weighted average, then these 3 super profits methods. So very very simple problems are there in valuation of goodwill. So easily you can get 20 marks in this chapter.
So my request to you all the students, you please concentrate on this chapter also. ಇನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾವು Saturday will do the live session because I have to make a PPT of that valuation of sales. So my students are helping a lot to prepare this PPTs. Vaishnavi and Chinna Sunkar and Gayatri Bongale, these 3 students are giving a help for me to prepare PPTs. Thank you very much to that students also. So dear students, please share this video to your friends also and tell them to subscribe. In next semesters also I am doing the same things. I am helping all the students. ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಹೇಳಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಡ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೈವ್ ಬರೋದಾದರೂ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಸಿಗಲಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಡೂ ವೆಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಡೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.